الزلف اللون تيكلتا نروح يوث تموت بعد طاس تبعد داغن ديوث تموت كي شدنا منقال كومنولث ام كندا ثاكي الاسترالي هات تيكلتا مزواوثا والنوير اقبايلي نا امازيغ سي الاسترالي غاس ولا ما تيديرن دينا اطاس امانا وذ ما كدولي ما كثوغا ذو ذم كوني سوا منا كوني فرحان داغنير اشكون ذي ونبوذم يشد نغرثو السنة ذو نذير فريد كندول ذميس نيفر فاشن فقايث نملبو يروح سيدونيت كان سلاقل سي تزاويت نفقايث عبد الرحمن ميرا يروح يغران دي فرنسا دي تزوار نخدم الدوغينس دي تزاويت جول بيكاردي دي اميان يسينا كاين يروح الجابون سي الجابون يخدم انذير لايان بيان يكمل تورا ديال الاستراليين اذا كاين يسبد ديال تكبانيت نوان منقار اللي درون تيمسريفيين كي كاين يتفقين وار انهار نا سون بيلوت فريد كندول وما ينير الزلف لك فريد. زولا رشيد ميرسي بوكو ليبورتونيتي الضدر على الساديدون. فريد كي تتسهمر نيغاس وقبل نحس لقيت اش كيخدم ذاك هذيك كبواني كيتسنو الفاض كتشدو من دوك اللي كيديون امريكانيين يقارن ستيفن هابر تيديرني ديك دينا دي الاستراليه تخلقم نات سلانمد يوث ستارت اب ومقارن ام 7 سبين اوف كومنولث ساينتفيك اند اندستريال ريسيرش اورجانيزيشن ديزغان دي الاستراليين تقوم شطا 3 مليون دولار تزوران وكناس بدم تاكو بوني ثاكين لي درون مشى وقبل نروح لقيت ثوان شتاكيا ويفون نضحكوض تزوارينك سمع كان سلاقل سي ملبور لما فرنسا دي تزوارا هذا شي يخدم فريد كندول. ميرسي لانتروداكسيون على شاش كروات خمتاز ان ريزومي الحالي دابيتيد صعغ لابيتيد تهضر في الحوايج هذا كاس كيف سامح بي مالا سخلطه شويه تاع قبايلي تاع فرونسي تاع عرب لونجلي كلش كونين ندير توت لينك نملات واه جيسبر برك الميساجات ديال ديمي وي كاين درنا قمون اذرار دي صباح ملبو لا ولايه نبقايث فامي لا فامي تري سامبل فيلاج مرام فيلاج الجزائر القبايل مي كي ميتو ذا مستوح توجور ساغ ان اوبجيكتيف sur un rêve, c'est d'être sur trois choses. Être la recherche, être la recherche de l'aérospatiale ou être dans la NASA. C'est toujours un peu mon rêve, malgré les moyens. En plus, on est vraiment guidés, mais je sais pas, à la délite un enfant, chaque enfant, toujours à un rêve, ça motive. La tête de l'échquinat est un peu différente, tu vas atteindre ton rêve. Même un peu au fond, on ne sait jamais ce que donner عشان كده ترجعنا قدوني إبا كم حرشنا لا ريجيون مرة قرا دينا بولزازا نابري سوق الاثنين ابري روحي الجي بور مدوي على الباك باش نقرا الجي كالك زيكول لي زونيفرسيتي مي وليت عجباني الحاله مليح سكيفي وغالا غادي بقاياث خمغ اون اني دنا لونيفرسيتي عبد الرحمن ميرا بقاياث en même temps candidature pour des universités de France. Et j'avais l'opportunité, la chance, toi, avec l'université Picardie Jules Verne, ce qui fait après et France, les maths et un peu la mécanique. Après, à l'université de technologie Compiègne. إلا قاك نفهم مليح كي ميت واحد تزاويت ان بيكاردي تغير الناس 2001 او 2004 خدمت اي من قارن ديبلوم دي زيتود يونيفرسيتير نسبتي كان وقادر دي توالين لكن اميان تمديت ماكرون فرانسوا ماكرون دي نيغا غادرني تاخذ زبحه تيزيا كي بين الجوه هنا دي ديبلوم غادي نتساوق دونك اسميس دونك مي شو تخمضينا تعاود سي الباك ذا ساونا تخمض الدوك خمر لو دوك مي روح ديريكتمون دوزيام اني سكيفي لاني دقراك بقايات تكونتي سكيفي روح اذا حسبني لاني بقايات et après خمر دوزيام اني et j'ai obtenu le 2 guinées de l'université de Picardie Jules Verne
تخمض سميت الدبلوم اون الكترونيك ناغ واش هو؟ C'était DUG, un peu les maths, la physique, la mécanique, un peu d'informatique. C'est un peu des études approfondies générales. C'est dans le domaine des maths et de la physique. Ouais. Mais là, ثاكي شي ثما ومن بعدك تشيني فريد من بعدك تكفيض الدوك تروح تخمض ان دي انا باش كتخمض ان دكتوراه دي كومبيان سي اون ايكول تري ريبوتي دي كومبيان اميك ouais, تخمض ouais. ان Après, دي. moi, c'était un concours candidaté pour Compiègne. Bah, j'ai un diplôme d'ingénieur. En général, après le DUG de 2 ans, à 3 ans, bah, j'ai un diplôme d'ingénieur. الا Ce qui ويا fait j'ai candidaté à l'université de Compiègne et j'ai été accepté. J'ai 3 ans pour faire un diplôme d'ingénieur dans le domaine de électromécanique et robotique. Et pendant la dernière année, il y avait un concours international organisé par, I think, l'armée française, la DGA, sur les drones. Donc, comme un étudiant, j'ai rejoint une équipe de recherche juste pour faire un petit projet. Et pendant le projet-là, j'ai vraiment aimé. Ce que à l'époque, c'était en 2003, je crois. Les drones, c'était un truc nouveau, surtout dans le domaine de l'industrie de la recherche. Et j'ai vraiment aimé, et surtout que ça ressemble à la Reveno, c'est un peu la robotique, l'aérospatiale, l'intelligence artificielle, ce qui fait c'est un domaine qui combine un peu tout ce que je voulais faire. Ce qui fait, j'ai vraiment aimé, et après l'ingénieur, j'ai décidé de faire un DEA, un DEA, une sorte de master de recherche, et après aussi j'ai fait un صحيح كان doctorat. دينا كان لونيفرسيتي دو تكنولوجي دو كومبيان يتخمض دو عينك. Ouais, ouais, l'Université de technologie de Compiègne. D'accord. J'ai fait le DEA et après, je suis dans le domaine de la commande et de l'automatique. Et après, j'ai un doctorat spécialisé dans le domaine des drones, l'intelligence artificielle et développer des drones autonomes. Très bien. Après après le doctorat, j'avais plusieurs options, soit la recherche, l'enseignement des langues françaises, l'industrie, ou là, essayer d'apprendre un peu plus et de faire un postdoc ou une formation dans un autre pays. Ce que j'avais remarqué des langues françaises, surtout le doctorat, les études sont très, très théoriques. C'était vraiment bien. On a acquis des bases vraiment solides dans le domaine de la robotique, l'aérospatiale. Mais ça m'a manqué un peu l'aspect pratique. Donc, je devrais faire la recherche juste pour la recherche. Ce qui fait, j'ai décidé de trouver quelque chose au Japon. Parce que le Japon, c'est un peu le paradis de la robotique et des trucs pratiques et expérimentaux. Ce qui fait, ouais, j'ai fait des démarches et j'ai contacté des centres de recherche de l'Université d'Anna et j'avais la chance de rejoindre l'Université de Chiba, le Japon. Et j'étais financé par le gouvernement japonais. C'est un programme qui s'appelle je crois GPS. Je suis à le nom du programme. Ouais, je suis au Japon et c'était une aventure pour moi. Notre culture, c'est complètement différent. Mais c'était vraiment bien. Ce qui fait, j'avais vraiment l'opportunité. شحال تقيم الجابون فريد شحال تقيم Après 2 ans et un jour. 2 ans et un jour exactement. Est-ce que toi, en tant que postdoc, chercheur, ingénieur, Comme étant un postdoc. Un postdoc, ok. Un postdoc et je rejoins une équipe qui était un peu une équipe très réputée dans le domaine des drones au Japon. Elle travaille avec le gouvernement, avec des industries, etc. Et j'ai continué à travailler dans le même domaine, essayer de faire avancer un peu les technologies dans le domaine des drones autonomes, surtout pour des applications commerciales et aussi pour des applications des gouvernements. Et ça m'a permis vraiment de les choses pratiques. Parce qu'avant, le toucher à le drone, je ne l'ai pas utilisé moi-même. Dans le Japon, on a construit des drones, on faisait des tests, on faisait aussi des exhibitions et des trucs avec l'industrie. Ça m'a permis d'avoir un peu le côté industriel et pratique des technologies sur lesquelles j'avais travaillé avant.
Mais Chine, là, même une petite collaboration avec le CNRS français, avec le Chine, non? Il y a une équipe de Maintenant, le Japon, ouais, parce que garder un peu des bons liens avec l'équipe de recherche de France, qui est une équipe de CNRS, on a essayé de faire un peu de la collaboration. On a écrit des livres et qu'on a publié des articles ensemble. Ouais, c'était bien, ouais. Très bien. Après le postdoc, c'était une bonne expérience, mais aller au Japon, c'était pas un pays à installer une carrière à long terme. J'avais toujours l'objectif d'intégrer la NASA. Ce qui fait après le postdoc, j'étais en contact avec un chercheur de la NASA pour développer un peu des systèmes autonomes pour l'exploration spatiale. Ça a vraiment bien marché. On a développé un projet ensemble. On a fait une candidature. Ça a bien avancé jusqu'au point où quand il faisait un truc sur la nationalité, etc. Et comme étant algérien, j'avais pas l'autorisation de travailler avec le projet de la NASA. C'était un peu une grande déception, mais peut-être c'est pour une bonne raison. Hein. Après, دخل شوية تحكي la NASA parce que ça a abouti un peu vers quelques années après. Ce qui fait comme la NASA, tu voulais aller aux États-Unis, mais le destin n'a et puis qu'à l'Australie, il faut que le passager qu'à l'Australie qui dit là. Yeah, exactement, ouais. Et après, l'Australie, il y avait un poste vraiment très intéressant, CSIRO. CSIRO, c'est le centre de recherche gouvernemental de l'Australie. Et ce qui est bien, CSIRO, ils font vraiment de la technologie avancée et de la recherche, mais appliquée à pour des domaines de l'industrie. Ce qui fait, c'est pas l'industrie, c'est pas juste la recherche. C'était vraiment bien. Ils combinaient l'aspect théorique et l'aspect pratique. Et c'était un groupe de la robotique et des systèmes autonomes. Et aussi, comme research scientist, chercheur dans le domaine des drones. Et on a fait des grands projets avec Boeing, avec Institut, avec le gouvernement pour essayer de développer des drones autonomes pour des applications dans le domaine de l'agriculture, de biosécurité, mais aussi dans le domaine de transmission des lignes électriques, etc. J'ai bien aimé, et on a presque 9 ans en total. Mais en 2014, j'ai obtenu ma nationalité australienne et le passeport australien. Et juste après. شحال تسغيمي باش تدور السيتويانتي ام الكندا 3 ans n'a plus. L'Australie, en général, 4 ans. 4 سنين. Ouais. Ce qui fait, ouais, nationalité le passeport en 2014. Et juste quand j'ai obtenu le passeport en Australie, j'ai renoué le contact avec le chercheur de la NASA. Et j'ai décroché un poste juste quelques mois après dans la NASA. C'était vraiment, j'étais très content, c'est comme réaliser mon rêve. Et je suis parti aux États-Unis et j'ai rejoint la NASA. On a travaillé sur Mars Helicopter. Finalement, ils l'ont lancé sur Mars en 2021, je crois. C'est la première fois que la NASA fait voler un drone en dehors de la Terre. C'était un grand événement. On a commencé à travailler avec le projet déjà en 2014-2015. En 2015, j'ai travaillé sur ce projet-là. Mais c'était la recherche initiale. C'était pas le robot qui a été envoyé sur Mars en 2021. ذي ملض زوج كريوزيتي فريد ذي ملض هرابر قلنا بي اتش دي وان توكي اكtuellement دام دا كل شيء سيد لا كومباني كير اسكو ذي تملض لي زيتازوني ذي الاستراليا non Stéphane ملاقا سميت ساريس الاستراليا سي اس ار en 2009 en 2009 انت تورا ديجا خدم دايق سي اس ار ce qui fait on a travaillé ensemble dans la même équipe comme des collègues pendant 9 ans. باش نقلوا حكايه لا نازا خدمنا علينا quelques mois mais après تعجبها الحاله c'était pas vraiment comme je croyais surtout sur les projets dans la NASA ça prend beaucoup de temps des fois d'être 9 ans 10 ans jusqu'à 15 ans pour avoir ton projet aboutir ou même des fois il aboutit pas parce que c'est pas les projets qui vont être
Est-ce que c'est dû à la lourdeur bureaucratique Je crois qu'il y avait trois choses. C'était vraiment une décision très, très difficile. Même à l'époque, j'hésitais est-ce que après l'Australie. Je crois que la première des choses, c'est un peu le lifestyle américain par rapport à l'Australie. Plus j'avais la famille, nous, les amis de l'Australie. La deuxième, c'est un peu la bureaucratie et la longueur des projets. Des fois, dans un projet, un lancement d'un truc vers Mars, c'est excitant. Mais derrière, en général, il y a une cinquantaine de projets, des gens qui travaillent sur des trucs pendant 10 ans, 15 ans, et peut-être 9 sur 10 des projets, et ils ne vont pas aboutir. Ce qui fait des fois, pendant 10 ans, 5 ans sur un truc où il t'intéresse que le projet n'est à l'espace, c'est un peu. Les Algériens, on n'a pas besoin de la patience. On a le résultat juste après. C'était la deuxième chose. Et la troisième. Est-ce que dans tout dit la NASA? La NASA, 4 mois, 4 شهور. Ouais. Aussi, il y avait un autre truc qui s'est passé en la période 2015. C'était un peu le boom des startups dans le domaine des technologies et de la robotique, surtout la robotique et les drones, surtout les américains. J'ai remarqué que plusieurs compagnies, plusieurs groupes, ils ont je mets des millions, c'est que les investisseurs, ils ont lancé des startups, beaucoup de publicité, etc. Comme technologie, ils n'avaient pas beaucoup. On avait beaucoup de technologie, on a fait beaucoup de choses, mais on n'a pas cette mentalité de créer des startups et de business, etc. Et ce qui fait, ça m'a frustré. Finalement, je me suis dit l'Australie, c'est quelque chose d'avancé, on peut faire quelque chose. Ce qui fait, voilà, à CSIRO à l'Australie. Et c'est là où j'ai décidé, Stéphane Hrabar, de créer une startup. Ce qui fait, au lieu juste de faire de la recherche et de créer des technologies, c'est les autres, Stéphane Hrabar, depuis 2009 jusqu'à la startup. On était dans la même équipe. Mais en 2015, on a pour une période aux États-Unis pour travailler avec la NASA. Après, on a la même équipe, même centre. D'accord. Donc, un spin-off, c'est Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization. C'est une agence gouvernementale australienne. C'est un spin-off 6. القد تكون بين ستارت اب من قرن امسنت تكون 3 مليار دولار سي لي انفستيسeurs. Après, vous êtes devenu autonome. Vous n'avez rien à voir avec l'organisation ni rien. Oui, c'est ça. On a pendant de CSR en 2015 et en 2016, on a décidé de créer le spin-off une startup, mais ça a pris 2 ans parce qu'on a lancé la startup en 2018. Et pendant ce temps-là, on a essayé d'apprendre, de faire des programmes, comment faire du business, comment créer des compagnies, comment ramasser de l'argent des investisseurs, etc. Et aussi, on a négocié الواحد CSIRO باش ناوي quelques IP technologies développées dans CSIRO. Et en 2018 justement, on a réussi d'avoir un contrat avec CSIRO pour prendre certaines technologies et la startup MSN. En échange, ils ont equity de la compagnie, c'est un pourcentage de la compagnie. Et aussi, on a ramassé l'argent, je crois, 5 millions des investisseurs pour lancer MSN. Et c'était notre aventure. J'imagine que ça a des questions sur l'objectif. Justement, ok, دحري شوي سيناد روحن الها نقص شطح في لي زاسبي تكنيك وقالت لي تشولين تيكوساك دونك نزمر انا وقت غاس القايت لي زاسبي تكنيك دونك تشيكنويتو اني كلان دا ماينوث دي تكنولوجي نكي في ماينوثين غاتي قال يشدن سيرو بوثناك لي درون ذاكن ذا شيك مكانذن لي درون يخدم فريد اكدم داك ستيفن تكبين ثكي امسان تاك لي درون ويا ذاكن الزمرن اكش من دكي فران qui est les endroits les plus impossibles à atteindre كش من دينا يتصاوب السينيو تساوين ديك تغنيوين اما المينات اما سيدي كاروت هذا شي كاين يبغى تزغر وكاين لو نيش نونا وكاين سي سا
عندك تمجرد ما باك لي دوني ضناوي فين نحكوا ان بو بلوس تكنيكمون بارلون ام كي ديال لا واش داك الزدغام ديال الكيباك نتبغى ما تروح مدينيهم لاكول تري دونيون إغلان دي مونريال يصغراي لونسمون دونتربريز فونت كونساي كونتابيليتي اكود لا فونت دو فواياج يرنا اكون دي صح لو بري بورس سرات عاونم ايمان نون المعاونه تري دونيون وفيغ افري دي فون في اللي ديال الكيباك المعاونه ليكول تري دونيون صوضاغي وكنا ديال بولونجيرينو داكي دي مونريال دي 10 سكواسني عدان نيك 5000 لي زيتيديون غران غورنا مرحبا يسون نتراجوكن الفرح زمقران تري دونيون دو فوت ريوسيت فرمت القرايه اسرات الدومار زداف D'accord, c'est une bonne question. Mais commencer à lancer MSN, c'était un peu la technologie et c'est un peu la différence qui de. Sophie, انا فريد قبل دار مولا شغيليف انا واحد نولي تي روبورتاج كيون نهكا سيني ثاني ميتي فريد ندير ديال الجنه عاد نسكن تيوني وين كاين دي كان ديريكتومون دا سيرير سي كباني ثاكي ام سانت ولي تيداد نوغالغو اثاث ولا مديها الغوبو ياكي يكتشم كي مكان عندك يعني وعا غادي يكشم كشم التاكن ولا النظام ناعي مذانا نسوما تاكاكي وكنا داوين توغني وين نويت زمرم تخمم شاكيد وكي اذ النيش نون وكي الفاضنا نود مثلا الفاضنا تو السنات ناغ لو سيكري سيانتيفيك او يفان تو غاد تحكوا ان بو تكنيكمون بارلون امكي امي تقدم تخمم شتاكي وي Nikkei, on a développé un peu des technologies qui sont vraiment très, très avancées. La technologie, c'est la localisation. Dans la plupart des systèmes, le GPS, un peu le signal qui vient des satellites pour affronter la localisation. Une fois que la localisation, après le robot qui effectuer quelques tâches. Mais maintenant, l'accès au signal GPS, c'est difficile le système autonome. Ça y est, le système où il y a deux aïeux. Vous voyez, Hovermap, c'est le produit principal de l'Agna. Il le laser d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est un peu le système de guidage des ordinateurs, des cartes électroniques et d'autres capteurs. D'accord. Et ce qu'on a fait, on a combiné deux choses. On a utilisé le laser pour deux choses. La première des choses, il fait la localisation. Ce qui fait, on a développé des algorithmes avec CSIRO, des algorithmes très avancés,
غادي يستخدم لي دوني لازير باش غادي يخدم لا لوكاليزاسيون، غادي يعلمني لك l'environnement. Et en même temps, les données, les lasers, on les utilise pour créer une cartographie 3D très précise de l'environnement. Et en général, quand on a un drone باش اروح à des فرفر dans des environnements difficiles, l'objectif, ماشي برك تسعود un drone يتفرفر, tu veux collecter des données de l'environnement. Tout à fait. Ce qui fait le système AI, il permet de faire les deux choses en même temps. Alors, quand il drone, il lui donne, si tu veux, un peu l'intelligence et les yeux. C'est le cerveau et les yeux des drones. Il lui permet de voler dans des endroits très, très difficiles. Le GPS, les autres drones, mais d'arrêt, il est doté d'une intelligence artificielle qui permet au drone de prendre ses décisions lui-même, de planer sa trajectoire autour des obstacles, etc. C'est pas que la localisation, il y a plusieurs algorithmes et plusieurs couches d'intelligence qui permet au drone de collecter des données d'une manière autonome sans l'intervention de l'opérateur. Mais sur l'enjeu, le défi, le challenge, لكن اشقر وسقبيليت ذا شو انت كي تصور السينيال سي لي غرانتنير يبعثن ولاش الجي بي اس نغرضها وكني vous pouvez collecter les données le robot باش كني vous pouvez agir peut-être en cas d'incident على الحاجه vous pouvez le contrôler. Ouais, le système يسعى des modules de communication en général, mais bien sûr il y a quelque chose à dire داخل la grotte داخل le building وساعات راه السينيال. Justement, c'est ça le bénéfice de l'intelligence artificielle qu'on a implémenté dans le drone. Il n'a pas besoin du signal, il n'a pas besoin d'une personne de lui dire quoi faire. Le drone, il va essayer d'explorer, de prendre ses décisions, de récolter les données marra. أما قال الديفوك الديوغال et après قال الديوغال il va se reconnecter, il va télécharger les données والثانية قال الديفوك la mission les données manuellement. كاين فريد فهمها لكن ميم طون ما كاين تسوي لي دوني يا الكونتاكت افيك ليكستيريور فينالمون يا با انت ديبوك لي دوني دي فارفارا وديش كاع لي دوني ان طون ريال. C'est optionnel, Charles. Elle est dotée de cette capacité-là. Et ça, le système de communication. Et il est la communication, elle envoie les données en temps réel. Voilà. Mais elle perd la connexion. Il peut aussi se débrouiller sans la connexion. Il va se rétablir la connexion, déchirer les données. Et ouais, c'est la combinaison. En utilisant l'intelligence artificielle, donc il peut se déconnecter, mais il peut continuer à exactement, ouais, se déconnecter, il peut continuer sa mission, il va prendre ses décisions, mais il a un problème à décider, mais c'est ce que dire quelque chose d'autre, c'est ça un peu l'autonomie qu'on a développée pour les drones. Et depuis la vision énorme, il a évolué parce qu'après la compagnie, on a deux personnes sur 150 personnes. Et l'objectif est sur les drones. Ce qu'on essaye de faire, on veut convertir une installation industrielle complexe comme une mine ou une installation de pétrole qui contient généralement des centaines de milliers de personnes et des machines. On va tourner ça à un système autonome lui-même. Ce qui fait qu'il n'y a pas de personnes automatisées toutes les opérations. Ce qui fait qu'on est en train de développer plusieurs technologies dans deux domaines différents. Un peu la robotique. On est en train de développer des systèmes autonomes, pas que les drones, mais aussi des robots qui marchent, des robots mobiles. D'ailleurs, le robot comme un chien qui marche. الحوم قجون مقجون وي ثاني يقيم ذي نها غوش عندي درون يولي درون استخدام ابري كشي على لي فوتو اي لي فيديو يناس اش قاعد الفيديو باش كنا تولين وكذا غادي تولين هكا اون ريال لكن قارن واه Ouais, ce qui fait, on est en train de développer plusieurs types de robots qui sont dotés des capteurs différents, les caméras, des caméras thermiques, des détecteurs de gaz, le laser, pour collecter un peu les données
plusieurs données de l'environnement et aussi doté d'une intelligence artificielle. باش هنا يدقي من السيت eux-mêmes ou les opérateurs ou les êtres humains, ils peuvent d'une manière autonome d'aller collecter les données quand le besoin. Ils peuvent même collaborer. Ça c'est un peu la partie robotique pour باش نكس les êtres humains sur le site. Des opérations un peu dangereuses. Et ça, c'est juste la moitié le système qu'on développe. L'autre moitié, c'est ce qu'on a une data platform autonome. C'est un software de data analytics, d'intelligence artificielle. Les données de les robots et les capteurs adressent automatiquement et le centre nerveux de l'installation. Ils vont combiner les données des capteurs MRA, faire le processing, faire l'analytics et créer un peu une représentation digitale. Data platform. Autonomous data platform. Ça implique dire non. L'un d'autres compagnies a digital twin, un jumeau digital. ما نبغى نسخ بعيد نسميه ثغران ثورمانت نسفكا سي لي دون. Ouais, non, c'est intéressant. Ouais. Ouais, ce qui fait après le software, le data platform, il crée la représentation virtuelle, digitale, le site. Et on a commencé à implémenter des algorithmes machine learning, artificial intelligence pour essayer d'inférer des informations de ces données-là. Et après, une couche d'intelligence artificielle pour prendre des décisions et ordonner des actions, etc. Ce qui fait à la fin des comptes, on veut tourner une installation complexe et un système autonome lui-même. Ce qui fait que tu peux avoir une mine ou une installation pétrolière dans une usine qui fonctionne, on lui donne une vie, on lui donne une certaine conscience. Il peut fonctionner par elle-même, il prend des décisions, il gère ses machines. Et en général, c'est quoi l'objectif? Il y a deux objectifs. Un, la sécurité, safety, ce qui fait que tu n'as pas besoin des personnes de travailler dans des environnements complexes et faire des tâches dangereuses et répétitives. Voilà. Et l'autre partie, c'est la productivité, parce que maintenant, tout est relié. Il y a des algorithmes qui travaillent d'une façon intelligente et autonome. Ils peuvent optimiser tous les processus, voir s'il peut y avoir des failures, des problèmes dans le futur. Il peut faire des trucs prédictifs. Ce qui fait en général, on va augmenter la productivité et minimiser les coûts. Très bien. Et plusieurs industries dans ce domaine, ils ont cette vision. Ils voient ce genre d'installation et d'industrie à des lignes autonomes, peut-être dans 10 ans ou 20 ans. Mais bien sûr, après, il y a un peu la controversie. Est-ce qu'on essaye de prendre des emplois des personnes? C'est un autre sujet. Il y aura la perte d'emploi, donc ça va renforcer le chômage. Oui, ça, c'est le mauvais côté de la technologie en général. Oui, mais ça a une opinion différente. Je dirais qu'il va y avoir un shift, un changement dans les emplois. On va créer des emplois dans plusieurs domaines. Et en général, comme être humain, s'il y a un emploi, une tâche, un robot, eh ben, peut-être que ce n'est pas vraiment un bon passe-temps pour l'être humain. L'être humain, il est doté de capacités plus avancées. C'est mieux à dire des choses un peu plus spirituelles, plus avancées que de faire des choses répétitives, robotiques. Et l'intelligence artificielle, ثيكزين تماشيتي تنقص قبايلي ثيكزين تماشين تما ثيكزين الفهمه l'intelligence machines parce que c'est des machines qui sont dotées d'intelligence si tu veux. Farid, je vois l'intelligence artificielle, les algorithmes, est-ce que c'est des algorithmes qui sont existants qui auraient été partout, même sur le GPT, le chat GPT, de l'internet partout. Est-ce que c'est les mêmes algorithmes machine learning c'est des choses qui sont en plus parce que c'est pas tous les algorithmes qui peuvent s'adapter à vos besoins en termes de drame. Ouais. Non, c'est une bonne question et la réponse, on fait les deux.
En général, on commence toujours, c'est quoi le problème qu'on veut résoudre et faire un peu de la recherche pour voir quelles sont les technologies qu'il faut développer pour mettre en place une solution innovative pour le problème AIE. Et après, on regarde, est-ce qu'il y a des choses qui existent, on va essayer de les utiliser, de les adapter, etc. S'il y a des choses qui n'existent pas, on les développe nous-mêmes. Ça a une équipe de à peu près 70 chercheurs et ingénieurs et c'était ce qu'on fait, développer, utiliser, intégrer des algorithmes qui existent avec bien sûr plus de travail, mais aussi on développe beaucoup d'algorithmes et d'intelligence artificielle nous-mêmes. داني صراحه انك كما تولي كي كان قباليا يتروحون لبعيد كانت مورا مدن مام فريد تولى شي يخدم داني سوهم مليح ثوان نروح نكسي انا سي الكوتي تكنيك خاطر نسعي الوقت نروح لقيت ماشي ثوان نروح الكوتي تيزنزيت ناع الكوميرسيال كوتي كوميرسيال اسكو ثوان فوزافي فريد des clients potentiels. Nous avons il y a des Canadiens, rares quelque part des Canadiens, des Japonais, des Américains qui commencent à s'intéresser à vos produits. Est-ce que nous avons en tant que prototype, en tant que produit, les domaines est-ce que c'est qui les potentiels clients nous? Oui, une bonne question. Oui, bien sûr, quand on a créé une compagnie, il faut faire les deux, un peu la recherche et créer des produits, mais aussi il faut les commercialiser pour pouvoir grandir et faire plus de recherche. Oui, ça a des produits commerciaux déjà, comme vous voyez par exemple, c'est un produit commercial déjà, on a d'autres produits commerciaux. Ça a des clients dans plus de 50 pays, y compris l'Australie, le Japon, la Chine, la Corée, le Canada, la France, l'Angleterre. La plupart des grands pays, on a des clients d'INA et aussi on a des partenaires, des distributeurs. En général, nous avons les produits directement aux compagnies. On a une équipe commerciale très active. Mais ça a des distributeurs, des partenaires, des représentants dans certains pays qui vendent aussi à leurs clients. Et en général, les clients, on se concentre sur des grandes entreprises, des grandes industries qui sont heavy, comme par exemple mining, les mines. C'est un des secteurs sur lesquels ça bizarre les clients. Le gaz et le pétrole, le gouvernement, la défense, mais aussi l'inspection des infrastructures industrielles. Par exemple, pour faire l'inspection des ponts et chaussées, pour faire l'inspection des lignes électriques et aussi des power plants. Ils produisent des énergies comme hydro plants, nuclear power plants et des trucs comme ça. Et aussi, le système est dans le domaine de survey and mapping, dans la construction des buildings et d'autres projets construction civile. فريد تدريم واحد سي الكوتي تكنيك الكوتي كوميرسيال مانا لي فينونس لو نير لا كاك نقارن تدريم شنو يكون داتيك تم زوروت en 2018-2019 3,5 millions de dollars comme venture capital et les investisseurs. Et depuis, est-ce que les investisseurs ont absorbé? Oui. Un client qui a comme une startup, a vraiment une vision très ambitieuse et la recherche et le développement dans le domaine de ça a besoin beaucoup de moyens et de beaucoup d'argent parce qu'on travaille vraiment à long terme. Oui, depuis, je crois, c'était en 2020, on a aussi ramassé un peu d'argent d'autres petits investisseurs, je crois à peu près 3 millions. On a aussi obtenu des contrats et des grants, c'est la défense et le gouvernement, je crois autour de 5-6 millions autour de la période. Et en 2021, on a ramassé aussi une autre round à les investissements et on a ramassé, je crois, 23 millions de dollars d'autres investisseurs
pour faire, pour accroître la compagnie dans les deux sens, dans le domaine des technologies, faire plus de développement, mais aussi commercial pour avoir une présence un peu plus globale. Et ça nous a permis d'avoir un bureau aux États-Unis et une équipe là-bas, et aussi une équipe en Europe. بون نورمالمون فريد انك فتي ديالك وثان نيون شوت يسنسن لي زابليكاسيون في كده تاتيك الماينينغ في كده الباور سيستمز في كده البترول دومين البترول اللي مين دينا تنستخدم من تصاص وفي كده يعني تيموران دي تاعن يفرنسن على بون دو كين يستخدم في كوباني تاكي ان ام 7 او يفون دينا صغير واش اسمه ام 7 وي بزاف بزاف الغاشي سقسنا هاد لا كيسيون هي ديال الديبار on a fait بزاف de workshops بزاف نخمم باش عندنا فانيسم فريمون كي veut dire quelque chose et finalement Imescent c'est la combinaison نسي اللي اسمون emerging sentience emerging en général surtout dans le domaine la robotique l'intelligence artificielle des fois tu implémentes des petits comportements des algorithmes mais à la combiner il y a un emerging behavior et quelque chose qui est encore beaucoup plus avancé, sophistiqué. Ça, c'est ça, emerging. Et sentience, c'est un peu l'intelligence. Ce qui fait, on a pris le premier terme emerging et le dernier le premier sentient et combine les deux, ça donne emergent. C'est un peu l'intelligence émergente ou un truc dans ce sens. C'est ça, exactement. Ouais. L'intelligence émergente ديال الحونه غزال فريد تو راك جا كاين مساك دينا ذا مسلاني كاين كورا ما لو نبغى تهضر كيف تسارا في اللاس non, vraiment, merci Rachid pour l'opportunité. Et désolé un peu, mais avec la langue, ça trace un peu cool. Mais ouais, des fois, I think, des fois, il faut vraiment avoir un rêve. Parce que là où le rêve, c'est difficile d'accomplir quelque chose. C'est toujours bien d'avoir un rêve ambitieux. Mais avoir un rêve, c'est pas suffisant. Il faut avoir un plan et vraiment travailler dur. Et aussi, après, on a dit qu'il faut. Des fois, ce n'est pas parce qu'on a un rêve et un plan qu'on va aboutir. Des fois, on aboutit. Et des fois, on n'aboutit pas et c'est une bonne expérience. C'est pour le mieux. Je ne sais pas, qu'est-ce que une philosophie de vie où il faut toujours faire un challenge, essayer des trucs, faire tout ce que tu peux pour atteindre le but unique, mais accepter les résultats et avoir rida et admirer un peu la vie. Parce qu'à la fin, la vie est vraiment courte et ça ne sert à rien de toujours d'être des fois bloqué dans le passé et les échecs. Il faut la regarder d'un angle positif, de l'admirer et à la suite de ce genre de mentalité-là, tu admires tout, tu es content, tu es plus énergétique et Rabbi Thanek ديفتح البيبان encore plus. تكير فلسفة نتوذرث فريد فيلوزوفي دفي كي قلقنا تسانيكم دانني با خذ اني قلنا كفاسني كاين يظن جيت حاشم ما الا يسدونا تكملن نعمولاش تفكر دموغينك دي توذرث فريد كندول ويسين كذا موسنا ويسين يخدم الجوال يعني كاين ربويا ابن بويا فريد دكتور من ليكشي يخدم ديال لانازا تولى دي تي كيو 5 كذا يعني انت يخدم الروبوني كون سور بلانيت مارس en 2012 مازال ديوغال رون ناضين فكير تيكيت نظام وكني اثيد نصهضر في لا ميسيون ديكسبلوراسيون دو لا بلانيت مارس عند لا يتسكر ثورا سينيري فريد تنميتك تاسميت قبل سين فينا فريد صحيت ميرسي بوكو رشيد السلامه مالك نوير نكم تدي قمنيتنا غاشان مليل زوج ما ونظن دي مسنا ونظن يشبان فريد دي سنتا نظن لدغاري سنتا الاسنان تكنولوجيا ونديني قيمه ذي ثلويث